అమరా హాస్పిటల్లో వరల్డ్ బ్రెయిన్ డే అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి అమరా హాస్పిటల్లో లభ్యమవుతున్న అత్యాధునిక న్యూరో సమస్యల సంబంధిత ఆధునిక పరికరాలు, అపార అనుభవం కలిగిన వైద్యులు తమ అభిప్రాయాలను తెలిపారని హాస్పిటల్ యాజమాన్యం ప్రసాద్ గౌరునేని, రమాదేవి గౌరునేని అన్నారు. is formed at the base of the brain. It is formed by the internal carotid and the vertebral artery. The circle of Willis is a safety ring of arteries that ensures that brain keeps getting wet even if one artery is blocked. Branches that and the doctor either doesn't take it seriously or is not able to properly diagnose it, then the patient may not open up again. And the family and the community, see if you have a broken arm and you go to the doctor, even if you have diabetes, hypertension, heart problems, go to the doctor, it's acceptable. Many times this is one, if you look into the details, the time it occurred, sleep, I'm not saying sleep is the only cause of it, but sleepiness and lack of proper cognitive function during that time probably contributed. So what type of problems do we see in the sleep clinic? We see people with difficulty sleeping at night, difficulty sleeping at the right time, daytime sleepiness, discomfort in the leg and movement, snoring, difficulty breathing at night, and wake behavior in sleep, walking in sleep, getting up, looking confused, kicking, screaming in sleep. International Classification of Sleep Disorders initially formed in the 1970s and later revised twice in the 2000, most recent I think 2014 I believe, divides the disorders into one is insomnia, which is difficulty sleeping at night, both acute and chronic, and there's also something called. Hello everyone. Sleep and psychology services are also part of our neuro services, and thank you for giving me the opportunity to explain a little of what I do. There's no particular subject matter, I just wanted to let everybody know what type of problems we see and what services we provide. At Northwestern University, I was not only a neurologist. Madam, ready to close this. Ready? Ready, children? Ready? Sir, it's children, sir. Get children, get children. Sleepiness-related accidents. So accidents, in particular, large vehicle accidents, mortality associated with this leads to 50 to 100 in treating versus not diagnosing and treating. Next, patients with undiagnosed sleep disorders were shown to have a higher rate of utilization of healthcare services. So even though they're not going for their sleep, they're having multiple other problems. There's also many studies that show patients with chronic medical problems and sleep problems, if you treat the sleep problem, regardless of anything else you do different, the chronic medical problems also get. And we have a facility on the rooftop, and someday probably we'll use an helicopter to the ATS. So again, once again, I call all of you to collaborate. There's no competition here. We all need to grow together at the same time. Join the Amara family. It's Mana Amara. నమస్కారం అండి. అమరా హాస్పిటల్ ఇవాళ న్యూరో కాన్క్లేవ్ అని ఒక మీటింగ్ పెట్టాము. ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అమరా హాస్పిటల్ గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి న్యూరో సర్జరీ, న్యూరాలజీలో చాలా అడ్వాన్సెస్ జరిగినాయి, బాగా చేస్తున్నాము. అది అందరికీ తెలిసేదానికి, ఎందుకంటే అందరికీ తెలిస్తే అందరూ బాగా వాడుకుంటారు ఈ మన ఫెసిలిటీస్ను, మనకున్న డాక్టర్స్ను. 3 సర్జన్లు, 2 న్యూరాలజిస్టులతో మనకి న్యూరాలజీ, న్యూరో సర్జరీలో ఉండాల్సిన అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి, మంచి అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. దీన్ని చూపించడం కోసం ఇవాళ ఊళ్ళో ఉన్న డాక్టర్లని, ప్రముఖుల్ని కూడా పిలిచి వాళ్ళకి అని ఇవాళ లెక్చర్స్ ఏమంటే హాస్పిటల్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ చూపిస్తూ మన ప్రోగ్రామ్ని ఏమంటారు న్యూరో ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా బలోపేతం చేయడం కోసం అని చెప్పి ప్రయత్నం చేశాం. బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్కి, ఎన్యూరిజమ్స్కి చాలా క్లిష్టమైన ఆపరేషన్లు అవి.
వాటికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఆయన అడిగారు, అది తీసుకొచ్చాము, ఎంత ఖరీదైనా కూడాను. దాంతో ఆయన నావిగేషన్ అంటారు. నావిగేషన్ అంటే మనం సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐలో చేసిన బొమ్మని పేషెంట్కి బ్రెయిన్లో సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు చూసుకుంటూ పెద్ద పెద్ద కోతలు లేకుండా చాలా ఏమంటారు యాక్యురేట్గా కరెక్ట్గా ఆ ట్యూమర్ అనేది తీయటానికి పనికి వస్తుంది నావిగేషన్. నెక్స్ట్ హై అండ్ మైక్రోస్కోప్ అండి, మంచి ఖరీదైన మైక్రోస్కోప్, దాంట్లో ఫ్లోరోసెన్స్ స్టెయినింగ్ అని ఉంటుంది. దాంతో మామూలు టిష్యూ ఎక్కడ ఉంది, పాడైన టిష్యూ ఎక్కడ ఉందో తెలియటానికి చాలా బాగా తెలుస్తుంది. మైక్రోస్కోప్ చూస్తూ చెడు పదార్థాన్ని మాత్రమే తీసి మంచి టిష్యూకి ఏం డ్యామేజ్ జరగకుండా చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కాంప్లికేషన్లు ఎక్కువ ఉండవు, సర్జరీ అయ్యాక కూడాను రికవరీ బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. దాదాపు ఎంత ఖర్చు ఉండొచ్చు సార్? ఆపరేషన్ ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఒక్కొక్క ఖరీదు ఉంటుందండి. కానీ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా చెన్నైతో అది కంపారిజన్ లేదు, మనకు చాలా తక్కువ. మనం చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ నాన్ ప్రాఫిట్ కింద లెక్క. ఏమండి, మన డాక్టర్ ఆనంద్ గారు కూడా వచ్చి అడుగుతుంటారు ప్రతిసారి, ఇంకా తగ్గించండి ప్రతిసారి. సో మనం ఖర్చు దాటి ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు చాలా సర్జరీలకి. తిరుపతిలో మిగిలిన వాళ్ళు చేయట్లేదు కాబట్టి మనం కంపారిజన్ చెప్పలేను వాళ్ళకంటే ఎక్కువ తక్కువ అనేది. ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఒక ఖరీదు ఉంది, కానీ చెన్నైతో కంపేర్ చేస్తే సగం ఉంటుందండి. సార్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా బ్రెయిన్ లోనే ఉంది కాబట్టి రెండు ఒకటి అని చెప్పచ్చు. స్ట్రోక్ అనేది ఎక్కడైనా రావచ్చు. మెదడులో ఎక్కడొచ్చినా స్ట్రోక్ ఏమంటే బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అయ్యి వెంటనే రాకపోతే ఆ ఏరియా డ్యామేజ్ అవుతుంది. అన్ని బాడీలో అన్ని చోట్ల మసిల్ కానీ ఇది కానీ రీజనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. కానీ బ్రెయిన్ టిష్యూ పాడైనా హార్ట్ టిష్యూ పాడైనా అది మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది. అందుకే స్ట్రోక్ అన్నా హార్ట్ అటాక్ అన్నా అందరూ అంత ఇదిగా పరిగెత్తారు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి. ఇంకొకటి ఇక్కడ అక్యూట్ స్ట్రోక్ ప్రోగ్రామ్ అని స్టార్ట్ చేశాము. డాక్టర్ విజేందర్ రెడ్డి ఈరోజు డేటా ప్రజెంట్ చేశారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అందరితో మాట్లాడుతూ వచ్చే వరకు ఈసీజీ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్డ్ కేర్ అంబులెన్స్ కానీ వెళ్తే ఇక్కడ రాగానే రెడీగా ఉండి సిటీ స్కాన్ చేసి బ్లీడ్ లేకపోతే అక్యూట్ మెడికేషన్స్ ఇంజెక్ట్ చేయడానికి వితిన్ 1 hour చేయగలుగుతున్నాం అరైవల్ తర్వాత, ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకుండా. దీనికి ముఖ్యంగా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో అవసరం. క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్ కూడా చాలా అవసరం. ఆ రెండు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంటే కాకుండా న్యూరో పేషెంట్స్ అందరికీ న్యూరో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ ఉంది. సో బాగా మంచి టీమ్ ఎఫర్ట్ లాగా చేస్తున్నారు అందరూ. అమెరికాలో అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూరాలజీ నార్త్ వెస్టర్న్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అబ్బాయి ఎట్లా చేస్తాం, అక్కడ అంతమంది ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనుకునేదాన్ని. కానీ ఇక్కడ ఓవరాల్ ఇప్పుడు డాక్టర్ విజేంద్ర రెడ్డి, డాక్టర్ ఆనంద్, డాక్టర్ అనిల్ వీళ్ళందరూ వచ్చి చాలా టీం వర్క్ చేసి చాలానే చేయగలుగుతున్నాం, ఎస్పెషలీ మన తిరుపతి చిత్తూరులో. సో కాబట్టి నాకు కూడా చాలా తృప్తిగా సంతోషంగా ఉంది. న్యూరో సైన్సెస్లో న్యూరో కాంక్లేవ్లో ఇవే కాకుండా చాలా వెరీ కాంప్రహెన్సివ్ స్లీప్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసాం. నిద్ర ప్రాబ్లమ్స్ కొరకు కానీ, ఇక్కడ నిద్ర పట్టిన వాళ్ళకి కానీ, ఎక్కువ నిద్ర వచ్చే వాళ్ళకి కానీ, రాత్రిపూట అరిచేవాళ్ళు, కళల్లో పోట్లాడే వాళ్ళకి, తర్వాత సైకాలజీ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా తొందరలోనే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్